ते जानिथिबे जे 472 लोककला भितरु प्रथम 1 नंबर कला होछि पाला कला। पाला कला को प्रथम 1 नंबर प्राधान्य देवार अर्थ जे कि ए पाला को परिवेषण करिबा पई कष्ट करिथांती से कष्ट कोनोसी समस्त प्रकार कला पाखरु अधिक कष्ट ही थाए नुहे जे कि कौटिल्य कवि चाणक्य कहती गुरुरग्नि द्विजातिना सवर्ण ब्राह्मण गुरु पतिरेक गुरु स्त्रीना सर्वत ब्राह्मण गुरु। आज नारी मानकर गुरु हेले स्वामी। स्वामी को जदि आमे गुरुतुल्य मणिबा देवतुल्य मणिबा आमे ईश्वर बोली भक्ति करिबा तांकर पाद धूली प्रत्येक दिन आज शଯ୍या त्याग परे मस्तक को नबा ताहले आमे दिने संसार रे जगत जीता ही परिबा। पाला संस्कृति आज भी उज्जीवित हो रही। जदि कहवा पाला संस्कृति विषय आलोचना करवा दीर्घ दशंधि धरू आरंभ होती पाला संस्कृति। पूर्वर कौन ना कौन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक मैंने पालार आयोजन करुले किए गोटे दिन पाला करूला तो किए 5 रात्र धरी पाला करूला। आम सहित अच्छा जड़े गायिका अच्छा जी हूँ केन्दुझर जिलार सुकेशी परिडा आमे तांको सहित आलोचना करवा पाला संस्कृति को नहीं। मैडम आपको स्वागत करुच्ची। पाला संस्कृति जिते बड़े पाला संस्कृति वर्तमान देखो अनेक जगह पाला कि पाला करुँच कि जगह पाला बदल में अनेक आधुनिकता को आपणी तो आपन कौन कहे पाला संस्कृति को नहीं आपन जेहतु जड़े आप गायिका पाला संस्कृति को नहीं आमे या चाही था जे पाला हूँ गोटे विदग्ध कला पाला हूँ गोटे श्रुति काव्य पाला को नहीं माने समस्ते जे कि आबाल वृद्ध बनिता समस्ते किछि ना किछि शिक्षा पाई थांती। तेणु करी पाला संस्कृति लोप पाउ जाइथुआ समय रे आमे कलाकार मानकर धर्म जे आमे केमिति पाला संस्कृति को बंचै रखिबू बा उज्जीवित करिवू आमर कष्ट बा अनुष्ठानर कष्ट उभयंकर कष्ट को नहीं कवि मानकर आज नाम को बंचैया पाई बा जे कि इहधाम परित्याग करिथिवा कवि मानकर नाम को आमे पुनर्जीवित देबा पाई आमर कलाकार मानकर धर्म आमे अनेक कष्ट पादरे चली अनेक अरण्य कंटकित स्थान मानकरे चली आमे अनेक जगार जाई पाला परिवेषण करिथाउ एथिपाई जे लोक माने आज लोकलोचन को आसंतु किछि पाला संस्कृति माध्यम रे किछि शिक्षा ग्रहण करंतु जाकि आज बापा झियो माँ पुओ समस्ते एका संगे बसी पाला संस्कृति को समस्ते अनुभव करि पारंती। एमिति गोटे कला अछि समस्ते जानिथिबे जे 472 लोककला भितरु प्रथम 1 नंबर कला होछि पाला कला। पाला कला को प्रथम 1 नंबर प्राधान्य देवार अर्थ जे कि ए पाला को परिवेषण करिबा पई कष्ट करिथांती से कष्ट कोनोसी समस्त प्रकार कला पाखरु अधिक कष्ट ही थाए। आपण माने चाहू जानिथिबे जे जणे फिल्म करू किबा जणे आज अनेक प्रकार चांगू हो कि धुड़की हो घोड़ा नाच हो कि दासकाठिया हो अनेक प्रकार पाला कला मु कहली 472 भितर पाला कलाटा अधिक प्राधान्य 1 नंबर कहीं जो कष्ट 4 घंटा 5 घंटा धरी जो बयान दियंती जो परिवेषण करती से किसी कॉपी कर न थांती कि कहा पाखरु देखि न थांती से निजर साधना एवं जगदम्बा सरस्वती जो कंठरे विराजमान प्रभु विघ्ननाशन गणेशंकर जो विद्यादान ता गुरु मानकर जो अनुदान निजर शिष्य शिष्य होगापाई जो रही भक्तिभाव ताहाकु नहीं पाला कलाटा परिवेषण कराई थाए। तेणुक पाला कला को आम सबुठारु प्राधान्य दे था लोककला भितर 1 नंबर रे थाए समस्त जनमानव मानकर शिक्षा पाई। आप जड़े महिला गायिका जिते बड़े आप पाला परिवेषण करती पाला जो जगह को से जगह आप प्रत्येक दिन गोटे चेंज कर 3 दिन 4 दिन चेंज करते तो आपन को किसी सेमती कष्ट होता है जो जगह को जेहेतु खरा दिन खरा गरम रे आप बैशाख मास अधिक पाला होते तो से बाबद आज्ञा आम गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जीवा समय आमको प्राय तो ए सीजन पाला होची जे कि बैशाख मास प्राय बैशाख चैत्र मासरू बैशाख ज्येष्ठ मास माने रज पर्यंत लगी रहे से दिन गुड़िक तो प्राय समस्ते जानिच ग्रीष्म माने धरापृष्ठ केमिति पूरा अग्नि उद्गीर्ण है भाया लगे तेणुक कष्ट निहाती होता है से कष्टटा आमे लोकं को आनंद देवाई से कष्ट को भूली जाइए जेते कष्ट हो मुहरे जेते खरा पड़ू जेते जहाँ हो पछे आमे पहुँचबू से स्थान रे अनुष्ठान लोक आमको अपेक्षा करिसेंती आमे तांको पाखरे केमिति पहुँचिकी तांको दीपद कौन आमे शिक्षा देबू से कथा भाविला बेलू आमको से खरा किछि लागे ना
আচ্ছা পালা মঞ্চরে ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର୍ଶକ କମିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଳଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର କାରଣ ହେଇପାରେ କି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଟିଭି ଆଜି ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିସାରିଲେଣି। କେହି ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଲା ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ ପଦ ବୋଲା ଯାଉଛି, କେମିତି ଶୈଳୀରେ ବୋଲା ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ପ୍ରଥମ ରୋଗଟା ପ୍ରାୟ କାହା ଘରେ ନଥିବ କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, କାହା ପାଖରେ ନଥିବ ମଧୁମେହ, କାହା ପାଖରେ ନଥିବ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ ନେଇ କେହି ଆଉ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେଣି ମୋବାଇଲରେ ତ ଆରାମରେ ବସିକି ଘରେ ଦେଖିଲେ ନା, କାହିଁକି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବେ 4 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ବସିବେ, ସେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। କଳା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆପଣ କଳା ଲାଇନରେ ଯଦି ପାଲାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ରହିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କହିବା, ନାଟକ କଥା କହିବା, ଅନେକ କଥା କହିବା, ଆପଣ ପାଲାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଳା ଭିତରୁ ପାଲାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଦରି ନେଲି ଯେ ପାଲା ମୁଁ ଆଦରି ନେବାର କାରଣ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ସେ ଗୋଟିଏ ପାଲା ମଞ୍ଚ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ଜଣେ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ହେଉଥିବାରୁ ତଥା ପାଲା ମଞ୍ଚ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ପାଲା କଳା ମୋତେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରୁ ହିଁ ମୋ ଦେହରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ପାଲା ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ଜାଣିଲା ଦିନଠାରୁ ପାଲା ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଲାଳାୟିତ। ଆଉ ପାଲା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଦରି ନେଲି ସିନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଚକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି ଧନ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଘର ଲୋକ ଟିକେ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଆମେ ତ ସହଜରେ ଗୋପାଳ ଜାତି, ଆଉ ଯଦି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କିଏ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ନ ଜଗଲେ ନା ଲୋକ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ କଳଙ୍କିନୀ ସାଜିବ। ଯେ କି ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପାଲାର ଗାୟିକା କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତମାନଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ନ ଆସୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପାଲା ଜଗତୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ପାଲା କଳାକୁ ଆଦରି ନେଲି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ। ତ ପାଲାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିବାଣୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ପାଲାରେ ନୀତିବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ବେଶୀ ପାଲା ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନୀତିବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମହିଳାମାନଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ହେଲା କି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ନୁହେଁ? ଯେ କି କୌଟଲ୍ୟ କବି ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁରଗ୍ନି ଦ୍ୱିଜାତିନା ସବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ପତିରେକ ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ସର୍ବତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ଆଜି ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ମଣିବା, ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ ମସ୍ତକକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନେ ସଂସାରରେ ଜଗତରେ ଜିତା ହେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇହପର କାଳର ଦେବତା। ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ନୁହନ୍ତି, 100 ଜନ୍ମର ଦେବତା ସେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆମ ମସ୍ତକରେ ସବୁଦିନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁକରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିକି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଶାଶୁଘରକୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୌତୁକ କ'ଣ କି? ଯୌତୁକ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କହିଲେ ଜବାବ ଦେବ ନାହିଁ, କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ, ତୁ କହିଲେ ତୁକାର କରିବ ନାହିଁ, କହିଲେ କଟୁକ୍ତି କାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭାସିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମଧୁର ବଚନ କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣିନେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଗତରେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗେ ମୂଳଧାର ହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ମଣିଲେ, ଆଉ କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ, ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ନେଲେ ପରିବାରଟା ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚାଲିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନୀତିବାଣୀ ଯେଉଁ ଶିଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆମ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଯୌତୁକ କଥା କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌତୁକକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଯୌତୁକର ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ପାଲା ଗାୟିକା
ସୁକେଶୀ ପରିଡ଼ା ସିଏ ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଲା ଗାୟିକା ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେ ପାଲା ଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ଅଭିଷେକ ପାଣିରେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ 24।